श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भागवत महापुराण दशम स्कंध 177तम अध्याय। चैनल जदि नुआ छंती चैनल टे को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी दियंतु। प्रतिदिन सकाळ 6टाରୁ 7टा पर्यंत भागवत गोटिए अध्याय हेउ पछे निश्चय श्रवण करंतु। ताहले आसंतु शुणिबा आज 177तम अध्याय। पौंड्रक आदि नृपवध 177 संवाद। श्रीशुक उवाच आनंद मने व्याससुत बोलन्ति शुण परीक्षित। गोपे जे गले हलहस्त एबे हो शुण भागवत। पौंड्रक नामे नृपवर करुष देशे तार घर। निज जनंकु पासेराई बोलई विश्वास कराई। अटई मुहि वासुदेव मोर चरणे तुम्भे सेव। तुम्भे तो प्रजा जने मोर देख मोहर कलेबर। मुहिटी देव जनार्दन देख मोहर वर्ण चिन्ह। एमंते प्रजा मध्य कही कृष्णर प्राय सज होई। बहई कृष्णर स्वभाव बोलई मोहि वासुदेव। जे मते न बोली बहरी ताहाकु पकाई बिमारी। धन जीवन नेबी बळे ता शुणी प्रजा एबी कळे। बोलन्ति तुम्भे नारायण अनादि परम कारण। तोहर अंशे सुरदेवा तोर चरणे आंभ सेवा। एमंते प्रजा तार पुरे विश्वासे सेवन्ति पयरे। नाम जपन्ति तार नीति निरते चरणे सेवन्ति। एमंते केते दिन गला पौंड्रक मने विचारिला। निश्चय मुहि जगदीश सकल देहे मो प्रकाश। एते विचारी दुतेराई ताहार हस्ते लेखा देई। बोलई जाई जदुपुरे कहिबु कृष्ण रछामुरे। जगते मोर अवतार नासिबी अवनिरभार। मु ब्रह्म परम कारण अनादि प्रभु नारायण। मोहर अछि चारिकर मुहिति शंख चक्रधर। गदा कमल भुजे पुणी श्रीवत्स कौस्तुभमणि। मोतहु नाही परे केही मुहि सकल जीव देही। प्राणी की दया बही चित्ते मोहर जन्म ए जगते।
नासिबी अबनीर भार तू एबे छाड़ चिन्ह मोर मिछे जे बोलू कृष्ण मोहि तो कथा भले मु जाणई एबे तो मोर चिन्ह छाड़ी मोर चरणे कर जोड़ी शरण पश आसिबे गे तोर जीवन मोर भागे जेबे न पशिबु शरण मोहर तुले कर रण जिणिले वासुदेव तुहि तुमले वासुदेव मुहि एमंत कही दूत आगे बोले द्वारका जाओ बेगे ताहार आज्ञा घेने सिरे दूत मिलिला जदुपुरे कृष्णर सभा तले जाई कहई सिरे कर देई लेखा प्रमाणे तार बाणी गोविंद सभा मध्य शुणी अल्प हसी भगवान दूत वचने सावधान शुणी हसिले उग्रसेन सभार मध्य जेते जन एक आरेक मुख चाहि हसिले कर ताली देई दूत को चाहि चक्रपाणी बोलंती परी हासवाणी रे दूत शुण मो वचन मोहर वासुदेव चिन्ह मुता वचने उपलखी छाड़िबी निश्चय ताकू देखी से मोर चिन्ह बेश होई बैर शयने थिब सोई कंक श्रुगाल गृध्रसान पशिबे ताहार शरण कृष्ण वचने दूत गला पौंड्रक आगरे कहिला दारु केराई दामोदर बोइले रथ सज कर तक्षणे साजी नंदी घोष मिलिला गोविंदर पास रथे विजय नरहरि शंख शबदे दिगपुरी करुष देशे बनमाळी निमिष मात्रे जाई मिली कृष्णर आगमन शुणी पौंड्रक बेणी अखोहिणी साजी मिलिला कृष्ण पासे संग्रामे जिणी बार आसे ताहार मित्र काशीराज सेहि ताहार तुले सज कृष्णर संगे युद्ध जाणी साजिला तिनी अखोहिणी कृष्ण को देखी महारोषे बेगे रुंधिले चौपासे कृष्ण चाहन्ति रण मध्ये पौंड्रक देखी बार सधे बाजई वीर तुर मान रणे पौंड्रक आगमन कृष्ण देखिले तार रथ रत्नभूषण अप्रमित रथ उपरे पक्षीराज ध्वज पताका महातेज विमान मध्ये रूप तार
ଦେଖିଲେ କମଳାର ବର, ବିସ୍ତାର ଶୋହେ ଭୁଜ ଚାରି, ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦା ଧରି, ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଅଛି କରେ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ, କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବଇ ରତ୍ନମଣି, ରବି କିରଣ ପ୍ରାୟମଣି, ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ, ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ପୀତ ବସନ ଦେହେ ଝଳି, ନୀଳଜୀ ମୁତେ କି ବିଜୁଳି, ଅମୂଲ୍ୟ କିରୀଟ ବିରାଜେ, ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ମାଝେ, ତାର କପଟ ବେଶ ଦେଖି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ, ନଟର ପ୍ରାୟ ବେଶ ଧରି, ଦେଖି ହସିଲେ ନରହରି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରିପୁଗଣ, ଉଭାରି କଲେ ଘୋର ରଣ, 16 ପରିଘ ଗଦାରୁଷ୍ଟି, ପାଶ ତୋମର ଲହ ଯଷ୍ଟି, 80 ପଟିଶ ଗଦା ଯେତେ, ପ୍ରହାର କଲେ ଅପ୍ରମିତେ, ପୌଣ୍ଡ୍ରକ କାଶୀ ରାଜା ବଳ, ଦେଖିଲେ ମଦନ ଗୋପାଳ, ପଦାତି ରଥ ଗଜବାଜି, ଏମନ୍ତେ ଚତୁରଙ୍ଗ ସାଜି, ଗଦା ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ରବାଣ, କୋପେ ପ୍ରହାରୀ ନାରାୟଣ, ବେଗେ ନାସିଲେ ରିପୁବଳ, ଯେସନେ ଯୁଗାନ୍ତ ନଳ, ରୁଦ୍ର ନୟନ ଜାତ ହୋଇ, କ୍ଷଣକେ ତ୍ରିଭୁବନ ଦହି, କୃଷ୍ଣ ସଂଗ୍ରାମେ ରଣଭୂଇଁ, ତେମନ୍ତ ପଟାନ୍ତର ହୋଇ, ଗଜ ତୁରଗ ରଥ ଖର, ଉଷ୍ଟ୍ର ପଦାତି ମହାଘୋର, ଚକ୍ର ପ୍ରହାରଣେ ଖଣ୍ଡିତ, ଜଳଧି ସଦୃଶେ ଶୋଣିତ, ଉଛୁଳି ବହେ ରଣ ମଧ୍ୟେ, ଗଗନେ ଦେଖନ୍ତି ବିବୁଧେ, ବ୍ରହ୍ମା ଦିବସ ଅନ୍ତେ ମହି, ଯେହ୍ନେ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟେ, ରକତେ ରଣ ଭୂମି ସୋହେ, ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ଅଛି ଏକାରଥେ, ଉଭାରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗ୍ରତେ, ସମରେ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ହସି ବୋଲନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ, आहे पौंड्रक तोर दूत मो आगे कहिला जे मंत तोहर चिन्ह वर्णमान छाड़िली संभाळ बहन मिछे मु धरी तोर बेश विष्णु बोलाई मर्त्य देश जेबे हारिबी तोते रणे छाड़ी पशिबी तो शरणे एमंत कही दामोदर बेगे बिंधिले तीक्ष्ण सर विरथ करी तार शिर चक्रे छेदिले चक्रधर बासव वज्रे हत होई पर्वत जेमंत दिशई
काशी राजार देखी रथ बेगे मिलिले गोपीनाथ निज को दंड देई गुण संधान कले तिनि बाण काशी राजार शिर काटी नाराच गला सुने घोटी दिग पुरिला घोर नादे पड़िला काशीपुर मध्ये राजार द्वारे देखी मुंड लोके होइले बेगे रुंड पवन बळे छिड़ी पास जेन्हे दिशई पद्मकोश एमंते शुण दंडधारी पंच खौहिणी संघारी पौंड्रक काशी राजा तुले रणे गोविंद संघारिले देखी आनंद देवगण दुष्ट निबारी नारायण द्वारका विजे लक्ष्मीकांत एबे हो शुण नरनाथ पौंड्रक गोविंदर भाव निरते करी अनुभव मरणे चाहि पद्ममुख लोभिला कृष्ण रसरूप काशी राजार शिर देखी जने बोलंती उपलखी किए काहार देख शिर छिड़ी पड़िला राजद्वार एमंते करन्ते विचार चिन्हिले काशी राजा शिर समरे कृष्ण कले नाश जानी पाइले मने त्रास ताहार जेते कतरुणी स्वामी मरण कथा शुणी बंधु बांधव जेते मिली कांदन्ते भुवन उछुली रावंती हाहाकार बाणी गोल प्रलय प्राय जाणी तार तनुज सुदक्षिण शोक निवारी बंधुगण पितार प्रेत कार्य करी संकल्प कला कोप भरी पितृबैरी जेबे मारी तेबे से थिब देह धरी एमंते मन स्थिर करी सेविला शंकर गौरी समाधि बसी जोग बळे तोषिला शंकरे निश्चले प्रसन्न होई षोलधर बोइले बेगे मागवर भग्न समाधि सुदक्षिण बंदिला ईश्वर चरण बोल ईशिरे देई कर पितृबैरी अछि मोर ताहाकु करिबि मुहत एबर दिय उमाकांत शुणी बोइले देवहर तू एबे अग्नि सेवा कर विविध प्रकार रे करी विप्रवचन मने धरी आगम शास्त्र विधाने अनल पूज तो समने
ଋତିଜ କରିବୁ ବରଣ ମାରଣେ ବେଦ ଅଥର୍ବଣ ଆଭିଚାରିକ ବେଦନା ଦେ ଆହୁତି ଦେବୁ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଅଗ୍ନି ପୁରୁଷ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରମଥ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଲଇ ମାରିବ ରିପୁ ସେ ତୋହର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ନାହିଁ ଯାର ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜାଗ ଆରମ୍ଭି ନୃପମଣି ଅନଳେ ଅଭିଚାର ମତେ ଆହୁତି ଦେଲା ଅପ୍ରମିତେ କୁବୁଦ୍ଧିପଣ ଦେଖ ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅଭିଚାର ଅଗ୍ନି ପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଘୋର ନାଦେ ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପବନ୍ତ ତାରୂପ ଶୁଣ ନରନାଥ ତପତ ତମ୍ଭା ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଶୁଶ୍ରୁନାସିକା ପିଙ୍ଗ ରେଖା ଗ୍ରହ ରାଜର ତେଜ ତାର ଲୋଚନ ବଚନ ଗଭୀର ଅଙ୍ଗାର ଉଦ୍ଗାର ତୁଣ୍ଡ ବିକଟ ଦଶନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭ୍ରକୁଟି କୁଟିଳ କପଳ ତୁଣ୍ଡ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଜିହ୍ୱା ବୁଲାଇ ବେନି କଳେ ଯେସନେ ବିଜୁଳି ଚଞ୍ଚଳେ ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର କରାଳ ହସ୍ତେ କମ୍ପଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶୂଳ ଅଳଇ କରି ଘୋର ନାଦ ତାଳ ପ୍ରମାଣେ ବେନି ପାଦ କୋପେ ଧାମଇ ଶୂଳ ହସ୍ତେ ଅବନି କମ୍ପେ ପାଦ ଘାତେ ପ୍ରମଥ ଭୂତ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାରକା ଗଲା ଅତି ବେଗେ ତାହାର ତେଜ ଦଶ ଦିଶ ସଧୁମେ ପୁରୀ ଲାକାଶ ଏମନ୍ତେ ଦହନ ଆଗମ ଧୂମ ପୂରିତ ମହାତ୍ମ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଯେତେ ନର ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଥରହର ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଚାରି ଦିଗ ବନ ଦହନେ ଯେହ୍ନେ ମୃଗ ପୋଷା ଖେଳନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମନ୍ତେ ମିଳି ସର୍ବଜନ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ ଜନେ କର ତ୍ରାହି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ତୋର ପୁର ଅନଳ ଦହନୋଦ୍ଧର ଏମନ୍ତେ ସୋଜନ ବିକଳ ଦେଖି ବୋଲନ୍ତି ଆଦିମୂଳ ଶରଣ ବନ୍ଧୁ ବନମାଳି ବୋଲନ୍ତି ବେନି ଭୁଜ ତଳି ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି ଅନଳ ସଂହାରିବି ମୁହିଁ ଯେ ହରିୟ ଶେଷ ଶରୀରେ ବିଦିତ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ସୋଜନ ଶୁଭା ଶୁଭ ଜାଣେ
ନେମନ୍ତେ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ରୁଦ୍ର ନଳ କୃଷ୍ଣ ଜାଣେ ଚକ୍ର ସୁମରି ଚକ୍ର ପାଣି ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଶେ ଥିଲା କୃଷ୍ଣର ମନ ସେ ଜାଣିଲା କୋଟି ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ନାଶେ ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରକାଶେ ଭୂମି ଗଗନ ତେଜ ବ୍ୟାପୀ ବିଷ୍ଣୁର ତେଜ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ସେ କୃତ୍ୟା ଅଗ୍ନି ଅଙ୍ଗେ ପଡ଼ି ଶବଦ ଶୁଭେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଚକ୍ର ସଂଯୋଗେ ଅଗ୍ନି ଫେରି ବେଗେ ମିଳିଲା କାଶୀପୁରୀ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ମିଳି କୋଟି କିରଣ ପ୍ରାୟ ଝଳି ଋତିଜ ତୁଲେ ସୁଦକ୍ଷିଣ ଦହନ କଲା ତତକ୍ଷଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘୋର ଚକ୍ର ମିଳିଲା କାଶୀପୁର ହାଟ ଟାଳି ପୁର ଦ୍ୱାର ବେଗେ ଦହିଲା କାଶୀପୁର ନର କୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱରଥ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ଯୋଥ ଯୋଥ ସକଳ ଗୁଣ କାଶୀପୁରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ ଦହନ କରି ଅତି ଖରେ ବିଷ୍ଣୁର ତେଜ ମହାଘୋରେ ଦେଖି ଅଖିଳ ଜନତ୍ରାସ ପୁଣି ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଶ ବୋଲନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର ଶୁଣ ସୁମନେ କୁରୁବୀର କୃଷ୍ଣ ବିକ୍ରମ ରସବାଣୀ ଯେହା ଜନ ମଧ୍ୟେ ଭଣୀ ଯେ ଅବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ସକଳ ପାପ ସେ ତରନ୍ତି ସୁଜନେ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ରସ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पौण्ड्रककाशीराजा वधे काशीपुरदहनं नाम 1सप्ततितम अध्याय। 2सप्ततितम अध्याय द्विविध वानर विनाश। 72 अध्याय प्रकाश। सुखचरणे देई चित्त भावे बोलई परीक्षित। राजा परीक्षित वाच भोमुनि प्रभु काम पाळ सुंदर वीर बाहुबल जमुनाकर्षण करी बने गमिले गोपनारी बने रमिले गोपनारी। तुम्भ वचन सुधावाणी कृष्ण चरित कने शुणी निर्मल करी प्राण देह राम विक्रम मते कह। अनंत प्रमेय तेज जेणु से कृष्णर अग्रज। श्री शुकवाच कहन्ति व्यासंकर सुत शुण हो रामर चरित। नारका कृष्ण हाथे मला तार सुहृद सखा थिला प्रचंड द्विविध वानर देव मानवे अगोचर बाली सुग्रीव मंत्री सेही
ମହିନ୍ଦ ତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଶୁଝିବା ଅର୍ଥେ ମିତ୍ର ଗଣ, ଇଚ୍ଛଇ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ରଣ। ଦେଖି ପାଇଲେ ଦେବେ ତ୍ରାସ, କରଇ ଜନ ପ୍ରଜାନାଶ। ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ପୁରେ ପଶି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼େ ଅନଳ ପ୍ରକାଶୀ। ଦୁର୍ଗମ ବନ ଦେଶ ଗ୍ରାମ, କରଇ ବାନର ଦହନ। ଧାମଇ ଶିଳା ବୃକ୍ଷ ଘେନି, ଶବଦେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୋର ନାଦ କରି, ଭାଙ୍ଗଇ ପୁର ଗ୍ରାମ ଗିରି। ଭ୍ରମଇ ଅନର୍ଥ ଯେ ପୁରୀ, ଲୋଡ଼ଇ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହରି। ସମୁଦ୍ର ଜଳ କୋପାନଳେ, ପିଙ୍ଗଇବେନି ଭୁଜ ବଳେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଦେଶ ଯେତେ, ଜଳେ ଭାସିଲେ ଅପ୍ରମିତେ। ଅୟୁତେ ମତ୍ତ ଗଜ ବଳ, ଫିଙ୍ଗଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ଜଳ। ଭାଙ୍ଗଇ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ରୁମ, ଯେତେକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ମୁନିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ ଯାଇ, ଅନଳ ଦେଖି କୋପ ବହି। ଭାଙ୍ଗଇ ଯଜ୍ଞର ମଣ୍ଡଳ, ଅନେକ କ୍ଷେପେ ମୂତ୍ରମଳ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହସ୍ତେ ଧରି, ଗିରି କନ୍ଦର ମଧ୍ୟେ ଭରି। ଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧଇ ଶିଳା ଦେଇ, କୁମ୍ଭାର କୀଟ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଏମନ୍ତେ ଦେଶ ନାଶ କରି, ଦୂଷଣ କରେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ। ରଜନୀ କାଳେ ଏକ ଦିନେ, ରୈବତ ଗିରି ଘୋର ବନେ। ସୁସର ଗୀତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, କୋପେ ଧାଇଁଲା ବୀରମଣି। ଗିରି ଶିଖରେ ବେଗେ ଉଠି, ଲୁଚି ଚାହଁ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି। କାମିନୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ରାମ, ଯଦୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ। ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଶୋହେ, କୁସୁମ ମାଳା ମନ ମୋହେ। ବାରୁଣୀ ପାନେ ମତ ହୋଇ, କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ। କରିଣୀ ଯୂଥ ମଧ୍ୟେ ମିଶି, ମତ କୁଞ୍ଜର ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ଦୁଷ୍ଟ ବାନର ବାହୁବଳେ, ବୃକ୍ଷେ ଉଠିଲା କୋପାନଳେ। ଡାଳ କମ୍ପାଇ ଚାଳି ପାଦ, କରଇ କିଳି କିଳା ନାଦ। ତକ୍ଷଣେ ବୃକ୍ଷ ଶିଖେ ଯାଇ, ଗର୍ଜଇ ବଦନ ଦେଖାଇ। ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ, ଭୟେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ। କରାଳ ମୁଖ ତାର ବେଶ, ଦେଖି କାମିନୀ କଲେ ହାସ। ତହୁଁ ବାନର କୋପ ମନେ, ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ଲୋଚନେ। କପିଶ ଭାବେ କରି ନାଦ, ନାରୀଙ୍କି ଦେଖାଇଲା ଗୁଦ। ଏମନ୍ତ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣ, ଦେଖିଲେ ରେବତୀ ରମଣ। ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡେ ଧରି କରେ, ପିଟିଲେ ବାନର ଉପରେ। ବେଗେ ବାନର କୋପ ବହି, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟେ ଯାଇ। ବାରୁଣୀ କୁମ୍ଭ ଘେନି କରେ, ଢାଳିଲା ରାମର ଉପରେ। ରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୋପ ମନ, ଘୁରାଇ ଅରୁଣ ଲୋଚନ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନିଜ ମୁଖେ ଭରି, ରାମର ବସ୍ତ୍ର ବେଗେ ଚିରି। କଦର୍ଥ କରି ହଳଧର, ମଦ୍ୟ କଳସ କଲା ଚୁର। ରାମଙ୍କୁ କରି ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟେ, ଓଷ୍ଠ କାମୁଡ଼ି କୋପେ ଚାହେଁ।
दोस्तर कर्म देखि तार जानिले रोहिणी कुमार अनेक जन करी नाश आसी मिलिला मोर पास ए दुष्ट कपि प्राणे थिले आउ कि प्रजा थिबे भले एमंत हृदय विचारी हल मुसळ करे धरी कोपित रोहिणी नंदन रिपु मारणे सावधान देखिबा नर कोप कला हुंकारे वृक्ष उपाड़िला करे बुलाई कोप भरे पिटिला रामर उपरे मुंडे पड़न्ते महाद्रुम अचल प्राय रही राम मुसळ घाते महावीर बानर वृक्ष कले चूर पुणी घुराई बाहु दंडे पिटिले कपि मध्य मुंडे घोर प्रहारे शिर फाटी रुधिर गले दंत पाटी रुधिर धार ता शरीरे किस उपमा देवा तारे पर्वतु जेने गेरु गले रंग विराजे वृष्टि काले तेड़े प्रहार नगणाई पुण घेनिला वृक्ष दुई सक्रोधे बळे वृक्ष धरी रामर उपरे प्रहारी वृक्ष पड़न्ते हलधर मुसळे कले सते चूर पुणे उपाड़ी वृक्ष दुई बेगे धाइला नाद देई राम मुसळे चूर्ण करी देखिबा नर कोप भरी पुणी उपाड़ी वृक्ष आणी पिटई वज्राघात जाणी एमंते पुण पुण पिटी वृक्षे पड़िले मही गोटी एमंते कपि कोप मन निवृक्ष कला घोर वन वृक्ष न पाई कोप भरे पाषाण तोलिबेनि करे पाषाण कला घोर वृष्टि धामये तोलिबेनि मुष्टि प्रहार करी राम हृदय पुणी गर्जई घोर नादे हल मुसळ घेनि करे तक्षणे राम कोप भरे पाषाण वृष्टि कले चूर लीला मात्र के हलधर पाषाण वृष्टि नाश गला देखिबा नर कोप कला कोपेबा नर विश्वकाए मुष्टि तोलई ताल प्राय पिटिला हलधर हृदय लांगुड़ ताड़े घोर नादे राम ताहार गर्भ देखी मदे अरुण बेनि आखि हल मुसळ एका बेले शून्य बुलाई कोप भरे प्रहार कले तार शिर तक्षणे हेला सते चूर रुधिर बहे सत धार जीवन छाड़िला बानर भूमि रे पड़िला शरीर शबद शुभे महाघोर गिरि कंपिला महाभये जले पवने नाव प्राय देखि गगने देवगण बंदिले रामर चरण जय सबदे शून्यपुरी समस्त देवे स्तुति करी आनंद होई सुरकूल पुष्प बरसिले गहळ साधु सबद नाद करी
ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରୀ ଏମନ୍ତେ ବାନର ବିନାଶୀ ସାଧୁ ଶବଦ ଜନେ ଘୋଷି ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହଳଧର ସୁନ୍ଦର ସୋହେ ଯଦୁପୁର ସେ ରାମ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ସେବଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे द्विविधवधो नाम द्विसप्ततिमोऽध्याय। 63तम अध्याय। सांबर विवाह वृत्तान्त तेस्तरी अध्याये वर्णित। श्रीशुक उवाच कहन्ति व्यासंक नन्दन ଶୁଣଃ ରାମର ବିକ୍ରମ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣା ତାହାର ତନୁଜା ତାହାର ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ତାକୁ ବଳେ ହରିଲା ଶାମ୍ବ ବଳବନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ କୋପେ କମ୍ପିଲା କୁରୁରାଣ ଦେଖ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ବଳା ଆମ୍ଭର କୂଳେ ଦେଲା କଳା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରି କଦର୍ଥନ କୋଳୁ ହରିଲା କନ୍ୟାଧନ ଆମ୍ଭ ବିଚାରେ ଦେବା ନାହିଁ ଏମନ୍ତ କହି କୋପ ବହି ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ କର ବେଗେ କି କରି ପାରିବେ ଯାଦବେ ଆମ୍ଭର ଦେଲା ରାଜପଣ ରାଜ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଯଦୁଗଣ ଏହାର ପାଇଁ ଯେବେ ଛଳେ ଯାଦବେ ଆସି ବାହୁବଳେ ଆମ୍ଭର ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହେଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଯିବେ ହାରି ବିମୁଖେ ନ କରିବେ ରଣ ଯୋଗେ ଯେ ସନ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଏମନ୍ତେ କରି ଏକ ମନ ଭୂରି ଶ୍ରବା ଯେ ଶଲ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ସୁଯଜ୍ଞ କେତୁ ସୁଯୋଧନ ଆରୋହୀ ଅମୂଲ୍ୟ ବିମାନ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇ କୌରବ ବାରେ ସଜ ହୋଇ ଏକୁଆର କେ ମହାଦମ୍ଭ ଶାମ୍ବକୁ ଧରିବାରମ୍ଭ ପୁରୁ ଧାଇଁଲେ ମନ ଦୁଃଖେ ମିଳିଲେ ଶାମ୍ବର ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ସାମରଥ ନିଜ କୋଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ରହିଲା ସିଂହ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବେଗେ ମିଳିଲେ କୁରୁବୀର ଶୁଭଇ ମୁଖରାବ ଘୋର ଡାକନ୍ତି ଧର ଧର ବାଣୀ ସିନ୍ଧୁ ଶବଦ ପ୍ରାୟ ମଣି ଶାମ୍ବକୁ ଜିଣିବାର ଆସେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ତାର ପାଶେ ରୁନ୍ଧିଲେ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ କୋଣେ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତେ ଘୋର ରଣେ ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ସରବର ସାମହାଘୋର କରି ବିନ୍ଧିଲେ ଦଶ ଦିଶେ ତା ଦେଖି ଶାମ୍ବ ମହାରୋଷେ କୋପେ ତା କମ୍ପଇ ଶରୀର ନିର୍ଭୟ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୃଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କେଶରୀ ଯେମନ୍ତ ଦିଶଇ ଶାମ୍ବ କରନ୍ତେ ଗୁଣ ଘୋଷ ଶବଦେ କମ୍ପେ ଦଶ ଦିଶ
କର୍ଣ୍ଣ ସହିତେ ଷଡ଼ରଥୀ ଶାମ୍ବକୁ ବାଣ ବରସନ୍ତି। ଦେଖି କୁପିତ କୃଷ୍ଣ ସୂତ ବାଣ ବରସେ ଅପ୍ରମିତ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଞ୍ଚ ବାଣ ବିନ୍ଧି ରଥ ସାରଥି ଅଶ୍ୱଚ୍ଛେଦୀ। ଷଡ଼ରଥୀଙ୍କି ଏହି ମତେ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଅପ୍ରମିତେ। ଦେଖି ତାହାର କ୍ଷତ୍ରିପଣ କୁରୁ ସଙ୍ଗରେ ଘୋର ରଣ। ସାଧୁ ଶବଦ ଉଚ୍ଚନାଦେ ଶୋଭିଲା କୁରୁ ବଳ ମଧ୍ୟେ। ଶାମ୍ବ ଉପରେ କୁରୁ ବୀରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାରାଚ କୋପ ଭରେ। ବିନ୍ଧି ସାରଥି କଲେ ନାଶ ଛେଦିଲେ ଅଶଙ୍କର ପାଶ। ରଥକୁ କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଛେଦିଲେ ହସ୍ତର କୋଦଣ୍ଡ। ବିରଥ କରି ତାକୁ ବଳେ ବନ୍ଧନ କଲେ ଅବହେଳେ। କନ୍ୟା ସହିତେ ତାକୁ ଧରି ମିଳିଲେ ହସ୍ତିନାନଗରୀ। କଷ୍ଟରେ କୃଷ୍ଣ ସୂତ ଜିଣେ ସମରେ ଜୟ ପ୍ରାୟ ମଣି। ହୋଇଲେ ନିର୍ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ତାହା ଶୁଣି ରାମ ବିକ୍ରମ ପରିମାଣି। ମିଳିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ସନ୍ନିଧାନେ। ଉଗ୍ରସେନର ସଭା ମଧ୍ୟେ କହେ ନାରଦ ମନ ଖେଦେ। ଶୁଣ ହୋ ଯଦୁ ନୃପବର କୁରୁ ସଭାର ବିଚାର। ତାହାର କନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂବରେ ଶାମ୍ବ ଯେ ଗଲା ତାର ପୁରେ। କନ୍ୟା ବରିଲା ଅନୁମତେ ଦେଖି କୌରବେ କୋପଚିତେ। କୂଟ ସଂଗ୍ରାମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିଲେ ହସ୍ତିନାନଗରୀ। ଏମନ୍ତ କହି କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ଏମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସମରେ ସଜ ଚକ୍ର ପାଣି। ପୁତ୍ର ବନ୍ଧନ ଶୁଣି ରୋଷେ ଦାରୁ କରାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସେ। ବୋଇଲେ ରଥ ସାଜ ବେଗେ ତା ଶୁଣି ସାଜିଲେ ଯାଦବେ। ଉଗ୍ରସେନର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବୀରେ ଚଳିଲେ ଆଗ ହୋଇ। କେ କହୁ କୃଷ୍ଣର ସଇନି ଚଳନ୍ତେ କମ୍ପଇ ମେଦିନି। ବାଜଇ ବୀର ତୁର ସୋନ ରଥେ ବିଜୟ ଉଗ୍ରସେନ। ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦର ଆଗମ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ଏତ ନୁହଁ ଭଲ କଥା ବନ୍ଧୁରେ ବିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଯେବେ ନ ଜାଣି ଆଚରି ଆମ୍ଭେ କେମନ୍ତ ବାଦ କରି। ତୁମ୍ଭେ ନ କର ମନେ ତୋଷ ମୁହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ ହସ୍ତିନା ଯିବି ମୁହିଁ ଉଭୟ କୂଳ ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ନ କର ଆଗମନ ଶୁଣି ରହିଲେ ଭଗବାନ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଯାଦବ ବଳ କରି ସାମ୍ୟ। କୁରୁ ଯାଦବ ହିତ ଅର୍ଥେ ବେଗେ ଚଳିଲେ ହଳ ହସ୍ତେ। ଆନନ୍ଦେରେ ବତିରମଣ କଳି କରିବେ ନିବାରଣ। ଉତ୍ତମ ବିପ୍ର ଘେନି ସଙ୍ଗେ କୁଳ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ରାଇବେ गे। ରଥେ ବସିଲେ ତୋଷ ମନେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନେ। ମିଳିଲେ ହସ୍ତିନା ଭୁବନେ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଉପବନେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇ ସଭା ମଧ୍ୟେ ନମିଲା ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଦେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଦେ ନମି ବାହାଲକଙ୍କୁ ପରିଣାମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କରି ସାମ୍ୟ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ଆଗମ ଶୁଣି ରାମଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ସଭାରୁ ଉଠି ଧାତିକାରେ ମିଳିଲେ ରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଭାବ ପଣେ ହେଜି ରାମଙ୍କୁ ଷଡ଼ ଅର୍ଘେ ପୂଜି କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ ଆନନ୍ଦ କଲେ ରାମ ମନ କୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଧୀରମତି ରାମ ମହିମା ଯେ ଜାଣନ୍ତି ଭାବେ ନ ମିଳେ ରାମ ପାଦେ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ପୁଛାବାଦେ ରାମ ହିଁ କଲେ ଯଥାବିଧି ଯେ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ହଳ ପାଣି କହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବେ ବାଣୀ ରାଜାଧିରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ଯେମନ୍ତ ବୋଲିଛି ବଚନ ବେଗେ କରିବ ସେହି ମତ ଆତ୍ମକୁଶଳ ଯେବେ ଚିନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଧର୍ମର ପଥ ନଷ୍ଟ କରି କପଟ ଯୁଦ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ସୁତ ଧରି ମଣିଲ କୃତକୃତ୍ୟ ଏ ଅପରାଧ ଆମ୍ଭେ ସହି ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ଇଚ୍ଛା ବହି ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ରାମ କଥା ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବେ ମହାରଥା କୁରୁନନ୍ଦନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆବର ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟଜନ ଆତ୍ମାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରାୟ ବାଣୀ ବଳଦେବଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ବଦନ ଚାହିଁ ଏକେ ଏକେ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖେ ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ର କାଳ ଗତି ଯାହା କହିଲେ ଯଦୁପତି ଚର୍ମ ପାଦୁକା ଗର୍ବ ବହି ଶିର ମୁକୁଟ ଶିଖେ ଯାଇ ଥିବାକୁ କର ଇ ବିଚାର ଏମନ୍ତ ଗର୍ବ ଏହାଙ୍କର ଏହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ବନ୍ଧୁପଣେ ରାଜେ ସ୍ଥାପିଲୁ ସିଂହାସନେ ନୁହନ୍ତି ରାଜ ପଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଦେଲା ରାଜଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଦେଲା ସିରି ଯେଣୁ ଉପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭେ କରି ଛତ୍ର ଚାମର ଯେ ବ୍ୟଜନ ସେ ରାଜଭୋଗ ଉପାଦାନ ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନେବା ବଳେ ଗର୍ବ ଯେ କଲେ ମତ ଭଳେ ରାଜକୁ ନୁହନ୍ତି ଭାଜନ ସର୍ପକୁ ଯେହ୍ନେ କ୍ଷୀର ଦାନ କ୍ଷୀର ସଂଯୋଗେ ବଢ଼େ ବିଷ କ୍ଷୀରଦାତାଙ୍କୁ କରେ ନାଶ ଆମ୍ଭର ଦେଲା ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ପର ପ୍ରାୟ ଗର୍ବ ବହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଅଳପ ପ୍ରାୟ ମଣିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ୍ଭର ତୁଲେ ବାଦେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ରହେ ରଣ ମଧ୍ୟେ ସିଂହ ସମୂହେ ଯେହ୍ନେ ମେଷ ଭଏ ଛାଡ଼ଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ କହନ୍ତି ଶୁକ ମୁନିବର ଶୁଣ ହେ କୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଜନେ ଧନେ ଗର୍ବ ବହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମନେ ଏମନ୍ତ କୁରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବାଣୀ ଶୁଣି କପିଲେ ହଳ ପାଣି କୋପେ କୃତାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କହନ୍ତି ପୁଣ ପୁଣ ହସି ଦେଖ ଏ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପଦ ବଢ଼ଇ ଯାହାର ଅସାଧୁ କଣ ଆଚରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ନ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ହସ୍ତଦଣ୍ଡ ପଶୁଙ୍କୁ ଯେ ମନ୍ତ ଲଗୁଡ଼ ଏ ବଡ଼ ଖେଦ ମୋର ମନେ ଉଗ୍ରସେନର ଅପମାନେ ଯଦୁଙ୍କ ତୁଲେ ନାରାୟଣ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛିରଣ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ତୁଲେ ସାଜି ରଥ କୁଞ୍ଜର ନରବାଜି ନଗରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ମୁଁ ତାହା ନ କଲି ବିଚାର ଏହାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ନିବାରି ଅଇଲି ଯେ ମୁହିଁ ତହିଁର ଫଳ ଏବେ ମତେ ଦଇବେ ଫଳିଲା ଉଚିତେ ଏ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଖଳମତି କଳ ହେରୁଚି ମନ୍ଦଗତି ଦେଖ ଅବଜ୍ଞା ମତେ କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ବଚନ ମନ୍ଦ ବୋଲେ ଭୋଜ ଅନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଣିବଂଶ ଯାହାର ପୁତ୍ର ବୀରକଂସ ଯାଦବ କୁଳର ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯାହାର ଅନୁଚର ସେ କାହିଁ ରାଜ ପଣେ ସାଜେ ଦେବେ ଖଟନ୍ତି ଯା ସମାଜେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗ ପାଳେ ସେବନ୍ତି ଯାର ପାଦ ତଳେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାର ଦ୍ୱାରେ ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପପୁରେ ମର୍ତ୍ତେ କରଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ସେ ନୁହେଁ ରାଜ ପଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବା କମଳିନୀ ସ୍ୱଭାବେ ଜଗତ ଜନନୀ
ସେ ଯାର ସେ ବହି ଚରଣେ ସେ କାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜପଣେ। ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମରଜ ଅଖିଳ ଦେବଙ୍କ ସମାଜ। ପବିତ୍ର କରେ ମୁନି ତୀର୍ଥ ଯେଣୁ ସେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ତୀର୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ମୋହି ଯାହାର ଅଂଶେ ଦେହ ବହି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଆଜ୍ଞା ବହି ତାହାର ନୃପାସନ କାହିଁ। କୌରୁଙ୍କ ଭୋଗ ଆମ୍ଭେ ଖାଉ ଅବନି ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହୁ। ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଉପାନହ କୌରବେ ହନ୍ତି ଶିର ଦେହ। କେବଳି ପାରେ ଏହା ସହି ରୁଧିର ମାଂସ ଦେହ ବହି। ଦେଖ କୁରୁଙ୍କ କୁଳମତ ସମ୍ପଦେ ହୋଇ ଅନାୟତ। ମାନି ଅଟନ୍ତି ଗର୍ବ ବହି କେ ହାସ ହେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ। ଆଜ ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରତିଫଳ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହଳ। ତକ୍ଷଣେ ଘେନି ବାମ ହସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ରାମ କୋପ ଚିତ୍ତେ। ଆଜ ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ସଂହାରି ପୃଥିବୀ ନସ୍କୌରବ କରି। ତେବେ ସେ ଯିବି ନିଜପୁର ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ମୋହର। ଏମନ୍ତ କହି କୋପେ ଉଠି ଧଇଲେ ହଳ ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି। ରାମର କୋପ ଗୁରୁତର ତେଜେ କି ଦହେ ତିନି ପୁର। ଲଙ୍ଗଳେ ହସ୍ତି ନା ଉପାଡ଼ି ଶବଦ ଶୁଭେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ସୌନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦେବବୃନ୍ଦ। ନଗର ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ କୌରବେ ପଶନ୍ତୁ ପାତାଳେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ହଳଧର ହସ୍ତି ନା ଉପାଡ଼ିଲେ କର। ସମୁଦ୍ରେ ନାବ ପ୍ରାୟ ଘୂରି କମ୍ପଇ ହସ୍ତି ନା ନଗରୀ। ପଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୌରବ ବିକଳେ। କୁଟୁମ୍ବ ତୁଲେ ଉଚ୍ଚନାଦେ ଶରଣ ଗଲେ ରାମ ପାଦେ। କୁମର ତୁଲେ କନ୍ୟା ନେଇ ରାମର ପାଦ ତଳେ ଦେଇ। ଡାକନ୍ତି ଜୀବନ ବିକଳେ ଭୋରାମ ରଖ ପାଦ ତଳେ। ଆମ୍ଭେ ତ ସ୍ୱଭାବେ ନିରେଖ ତୋର କୁମର ବଧୂ ରଖ। ଏ କନ୍ୟା ଦେଇଣ ଶରଣ ପଶିଲୁ ଅଭୟ ଚରଣ। ଭୋ ନାମ ତୋହର ମହିମା ବେଦ ନ ଜାଣେ ଗୁଣ ସୀମା। ମୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭେ ହେଉ ତୋ ଭାବ ଜାଣେ ବୋଟେ କାହୁଁ। ଆମ୍ଭେ କୌରବେ ଅପରାଧୀ ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଧି। ସ୍ଥିତି ପାଳନ ଅନ୍ତ କରୁ ଯେଣୁ ତୁ ଶେଷ ରୂପ ଧରୁ। ତୁ ଆଦି ହେତୁ ନିରାଶ୍ରୟ ନିର୍ଲେପ ଏକ ତୁ ଅବ୍ୟୟ। ତୋହର କ୍ରୀଡ଼ାର କନ୍ଦୁକ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଏ ତିନି ଲୋକ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ତୋର ଶିରେ। ସୋରିଷ ପ୍ରାୟ ଅଛୁ ଧରି ଲୀଳା ମାତ୍ର କେ ବସୁନ୍ଧରୀ। ପାଳନ କରୁ ପୁଣି ହରୁ ତେଣୁ ତୁ ଶେଷ ରୂପ ଧରୁ। ଯେ କୋପ ତୋର ଦେହୁ ଜାତ ସେ ତ ଅଖିଳ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ। ହିଂସା ମତ୍ସର ନାହିଁ ଯେଣୁ ପାଳନ ହେତୁ ତୁ ହି ତେଣୁ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉ ତୁ ନାଥ ସତ ଗୁଣ ବହୁ। ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ତୋର ଲୀଳା ଯେସନେ ବାଳକଙ୍କ ଖେଳା। ନମସ୍ତେ ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରାଣ ଜୀବର ଶକତି ଧାରଣ। ଅବ୍ୟୟ ବୋଲାଉ ଜଗତେ ଭୋନାଥ ତୋର ଅନୁମତେ। ତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜ୍ଞାନ ସାର ଭୋନାଥ ତୋତେ ନମସ୍କାର। ତୋହର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲୁ ନିଶ୍ଚଳେ। ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ସଂକର୍ଷଣ। କୌରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୟ ଚାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି। ହଳ ସଂହରି ହଳଧର ବୋଲଇ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଡର। ନିର୍ଭୟେ ଥାଅ କୁରୁଜନ ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କନ୍ୟା ସହିତେ କୃଷ୍ଣ ସୁତ ସମର୍ପି ରାମର ଅଗ୍ରତ। ଅନେକ ଯୌତୁକ ଦେଲା ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା। ଷଷ୍ଠୀ ବରଷ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ କୁଞ୍ଜର ଦେଲା 1200। ଅଶ୍ୱଜେ ଦେଲା କୟୁତେ ଷଟ ସହସ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଥେ। ରଥେ ଦିଶନ୍ତି ରବି ତେଜ ପୁଣ ଆନନ୍ଦେ କୁରୁ ରାଜ। ଦୁହିତା ହିତେ କୁରୁପତି ସହସ୍ରେ ଦେଲା କଜୁବତୀ। ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କଣ୍ଠେ ଭରି ଦେଲା ଯେ ଦାସୀ ଜନ କରି। ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଆଦି ଯେତେ ରାମ ଘେନାଇ ତୋଷ ଚିତ୍ତେ। ଆନନ୍ଦେ ରାମର ସଙ୍ଗରେ କେତେ ହେ ଦୂର କୁରୁବୀରେ।
रामଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମିଳିଲେ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ ଶଙ୍କର ଶଣ ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ମିଳିଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପଥେ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହଳଧର ଦେଖି ନ ମିଳେ ଯଦୁବୀର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ରାମ ହିଁ ଅଗ୍ରତେ ଆନନ୍ଦେ ରାମର ଅଗ୍ରତେ କନ୍ୟା ସହିତେ କୃଷ୍ଣ ସୁତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପଦ ପ୍ରମିତ ଦେଖି ହରସ ସର୍ବମନ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ବଳରାମ କୁରୁଙ୍କ କୃତ କର୍ମ କହି କୃଷ୍ଣର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ରାଜା ସାବଧାନ ଅଦ୍ୟାପି ରାମର ଚରିତ ହସ୍ତିନା ନଗରେ ବିଦିତ ରାମ ବିକ୍ରମ ଯଶ ଅଛି ପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ ଲକ୍ଷୀ ଉତ୍ତର ଭାଗ ନିଚ ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ମିଶେ ଏମନ୍ତେ ରାମର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଅନ୍ତସୀମା ସେ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଚିତ୍ତ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାं ସଂହିତାୟାं ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ରାମ ବିକ୍ରମେ ଶାମ୍ବ ବିବାହ ନାମ 63तमोऽध्याय।